ایک چیز کا خوب خیال کرو، اپنے آپ کو ہمیں عملی زندگی سے جوڑنا پڑے گا۔ یہ تو آج اجتماعی دعا ہوئی، حقیقت بتاؤں مجھ سے اجتماعی دعا نہیں مانگی جاتی۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے عادت ہے کبھی کبھار، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بہت نیک ہوں، جب بھی کچھ توفیق ٹوٹی پھوٹی ملتی ہے دعا مانگنے کا لطف تنہائی میں آتا ہے۔ یہ تو اس لیے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے، تھوڑا سا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ذوق پیدا ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو سال میں ایک دفعہ نہاتے ہیں عید کے دن، وہ بھی کوئی مشورہ دیتا ہے ان کو، تو ایسے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جو سال میں ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، اور وہ اس لیے دعا میں آتے ہیں کہ چلو کبھی زندگی میں توفیق نہیں ملی تو آج ختم قرآن ہے، دعا میں شریک ہو جاؤ۔ غنیمت ہے، نہ ہونے سے یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے مانگنے کی عادت کا چسکا لگ گیا، اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ ہر ایک کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے نا، بزرگوں کے ارشادات بھی ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ ہوتا ہے نا، ان کے اپنے ذوق ہوتے ہیں۔ میں بزرگ تو نہیں ہوں لیکن آج کل فرما بہت کچھ رہا ہوں، تو اگر آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے یہ فرمایا، فرمانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، اور تجربے انسان شیئر کر سکتا ہے، اس کو بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھے کہ مفتی صاحب بہت بڑے آج کل بزرگ بنے ہوئے ہیں اور آج کل فرمانا بھی شروع کر دیا انہوں نے، فرمودات ہوتے ہیں نا بزرگوں کے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ دعا سے زیادہ مشکل عبادت میرے علم میں کوئی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگ، اور دعا سے بڑی عبادت بھی کوئی، بولو نا بھائی، نہیں ہے۔ مشکل بھی اور سب سے بڑی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ اور بندے کا لنک جتنا دعا کے ذریعے بنتا ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ اتنا کسی اور عبادت سے نہیں، حتیٰ کہ روزے، زکوٰۃ، نماز سے بھی نہیں بنتا۔ میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے ارشاد فرمانا بولا تھا نا، ارشاد فرمایا پر تو آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، تھوڑا سا چٹکلے بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا پہ بہت دفعہ ایک لطیفہ سنا چکا ہوں، نئے لوگ آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تبلیغی جماعت میں گئے، کوئی دیہاتی بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب انہوں نے بیان شروع کیا کسی گاؤں میں، تو بیان میں کہنے لگے، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے ہے جیسے زنا کرنے والا، فرمایا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ ایسے جیسے قتل کرنے والا، فرمایا ایسے، فرمایا کیا کہہ کے حدیثیں آ رہی ہیں۔ یہ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار یہ حدیثیں آج میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ نبی نے ایسے فرمایا۔ کہہ رہے میں نے بیان کے بعد اس کو پکڑ لیا کہ یار آج تو نے اتنا کچھ کہا کہ فرمایا، ہم جب کہتے ہیں فرمایا تو مراد نبی نے فرمایا نا، تو یار یہ جو اتنی ساری حدیثیں تو سنا رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے قتل کیا، جو نماز نہیں پڑھتا ایسے جیسے زنا کیا، تو کس نے یہ فرمایا؟ کہہ رہے ہم نے فرمایا۔ کیا کہہ رہے؟ ہم نے فرمایا۔ ہم نے کہا بھائی تیرے فرمودات کے لیے لوگ یہاں نہیں بیٹھے، کچھ بھی فرما دے تو۔ لیکن جیسے اس نے کچھ بھی فرما دیا، گورنمنٹ کی طرف سے فرمانے پر پابندی نہیں ہے، لیکن اس نے تو ویسے ہی فرما دیا نا۔ لیکن میں جو کچھ فرما رہا ہوں اس کے پیچھے ایک تجربہ ہے، ایک لاجک ہے، ایک دلیل ہے، ایسے ہی ہوائی بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی عبادت دعا، سب سے مشکل عبادت بھی کون سی ہے؟ بولو، دعا۔ آپ کہیں گے یار یہ کہاں سے مشکل ہو؟ روزہ کتنا مشکل ہے، صبح سحری میں اٹھو، سارا دن جو ہے وہ نہ کھاؤ نہ پیو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں روزے میں اللہ صرف ایک گھونٹ چائے کی اجازت دے دیتا نا۔ صبح جب سحری کے بعد فجر پڑھ کے 1 گھنٹہ سو کے جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، عجیب سی حالت ہوتی ہے نا اس وقت۔ اسی طرح آفس میں پہنچ جاتے ہیں، پھر اگر ایک آدھ گھونٹ چائے پینے کی اجازت ہوتی کیسے فریش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی مشکل عبادت روزہ، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، دعا مانگنا اس سے بھی زیادہ مشکل۔ نماز کتنی مشکل عبادت، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ فرمایا بھی وہی فرمایا ہے جو اس نے فرمایا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس کو دنیا میں سب سے مشکل بات پتہ ہے کیا ہے؟ الفلاحیہ کا اسپیکر ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ کبھی ٹھیک دیکھو
स्टाइल देखो, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी रखा हुआ, इधर एक और लगा हुआ है, फिर भी बेचारे लगे रहते हैं। ये कहते हैं जिन्नात हैं। तो आप कह सकते हैं भाई कैसे मुश्किल है। असल में दुआ, और एक और इश्काल होगा, आप कहते हैं लोग तो बहुत दुआएं मांगते रहते हैं। कितनी दुआएं मांगते हैं ना, सुबह शाम दुआएं मार्केट में चल रही हैं होलसेल के हिसाब से। असल में वो दुआएं पढ़ी जा रही हैं, मांगी, बोलो, दुआ पढ़ना बहुत आसान है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कह के दुआ पढ़ी नहीं थी, ये दुआ मांगी थी। और हम क्या कर रहे होते हैं? पढ़ रहे होते हैं। जितने मर्द यहाँ बैठे हैं, जितनी ख़वातीन बयान सुन रही हैं ऊपर, उनसे गुजारिश है कि अपने मामूलात में दुआ का इजाफा करें और अल्लाह से दुआ मांगने का मामूल बनाएं। दुआ मुश्किल क्यों है ये मैं बताना चाह रहा था। बाकी जितनी इबादतें हैं उनमें कितनी टेंशन होती है, वुजू करो, फिर चल के आओ, सुबह सहरी में उठो, रोजा रखो। दुआ में तो कुछ भी नहीं है, यूं करो और पढ़ना शुरू कर दो। असल में दुआ नाम है दिल के लगने का, जज्बे के साथ मांगने का। शैतान इंसान को ये बावर कराता है कि तू मांगता है मिलेगा तुझे कुछ भी नहीं, इसलिए मांगता है ही नहीं, पढ़ता है। क्योंकि जब मांग रहे होते हैं ना तो पता होता है कि मिलने वाला, बोलो, कुछ भी नहीं। लेकिन चूंकि मुसलमान है, शायद ट्राई करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए, तो जबान थोड़ी घिस जाएगी। इस जज्बे से जब दुआ मांगी जाती है तो वो दुआ दुआ नहीं कहलाती। दुआ का मतलब ये होता है कि मैंने जिसके दरबार में हाथ फैलाए हैं वो बड़ा जव्वाद और करीम है। और नबी ने फरमाया अल्लाह को इस बात से शर्म और हया आती है कि कोई उसके सामने हाथ उठाए और अल्लाह उन हाथों को खाली वापस कर दे। जैसे इलाके का सेठ हो, सखी भी हो, कोई भिखारी उसके पास आए और वो सेठ उसे धक्के देके निकाल दे तो उसे शर्म आएगी। अगर वो गैरतमंद होगा तो अल्लाह से ज्यादा गैरतमंद दुनिया में कोई भी नहीं है। तो जिनको ये एहसास हो जाता है ना कि जो हम मांग रहे हैं वो मिल रहा है, तो आप सोचो एक बादशाह ने आपको ऑफर दे दी कि यार जो 1 घंटे में जितना मांगना है मांग लो, मैं सब दे दूंगा। तो आप सारे कामकाज को छोड़कर किसको फोकस करोगे? बोलो। जब तक आप थक के चूर नहीं हो जाओगे, आप रट्टा लगा के रखोगे, मांगते ही रहोगे, मांगते ही रहोगे। आपको पता है सब मिल रहा है। दोबारा मिसाल देता हूं। वजीर आजम आ गए भी आपके पास, आपके घर पे आयादत के लिए, कोरोना में कोई केस चल रहा था, एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसा होता नहीं है लेकिन वंस अपॉन अ टाइम। और उसने आप बल्कि ब्लैंक चेक दे दिया आपको, किसी IMF ने ब्लैंक चेक दे दिया, जितने पैसे बोलोगे मिल जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, मिसाल देने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं। तो आप उस चेक पे क्या लिखोगे? बोलो। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। वो कहे कि एक ही दफा भरने की इजाजत है, दोबारा ऑप्शन। आप पता है क्या करोगे? जो उसमें हिंसे जहां लिखे जाते हैं ना, 9 से शुरू करोगे, वो भी छोटा सा 9 लिखोगे ताकि जितने 9 इसमें घुसेड़े जा सकते हैं मैं घुसेड़ दूं। ऐसा ही होगा ना, छोटा सा 9 ताकि बैंक वाला चश्मा लगा के देखे। 9,9,9,9,9,9,9 यानी 9 अरब 9 खरब 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999। क्या ख्याल है? नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है समझ। 9 खरब से भी ज्यादा अगर कोई हिंसा होगा ना, वो भी घुसेड़ दोगे उसको। 9 खरब से ऊपर क्या होता है? 99 खरब, 9 खरब नहीं, सॉरी गलती होगी, एक पूरे 10 खरब का नुकसान हो रहा है भाई। 99 खरब 99 अरब 99 करोड़ 99 लाख 99,999 का चेक बना के दोगे कि नहीं दोगे? बशर्ते के यकीन हो कि ये मैं ख्वाब नहीं देगा, वरना बाज़ दफा आदमी की आंख भी खुल जाती है ऐसे मौके पे। वो एक आदमी की लॉटरी निकली ना, इसी 99 खरब रुपए की, बहुत 5 अरब की लॉटरी निकल आई। तो जिन्होंने जो कंपनी थी, जो भी लॉटरी जिन्होंने दी, उन्होंने कहा कि यार किसी माहिर नफ्सियात को भेजना चाहिए जो इसको बताए कि तुम्हारी 5 अरब रुपए की लॉटरी निकली है, क्योंकि एकदम से बता दिया तो खुशी से मर भी सकता है ये। तो आराम आराम से जाके कोई नफ्सियाती डॉक्टर इसकी नफ्सियात को समझते हुए इसको बताएगा। नफ्सियाती डॉक्टर को भेज दिया। नफ्सियाती डॉक्टर ने जाके ना उसको पहले समझाया कि देख
फर्ज कर ले तेरी 1 लाख की लॉटरी निकल आए तो क्या होगा? उसने कहा खुश हूंगा मैं। 1 लाख पे उसने कहा चलो नहीं मरेगा, ठीक है ना, अब 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर हो। अच्छा फर्ज कर 20 लाख की लॉटरी निकले, उसने कहा ये करूंगा, दुकानें बनाऊंगा, ये करूंगा, एक प्लॉट खरीद लूंगा। अच्छा ऐसे 20 लाख से ऊपर आया, 1 करोड़ तक पहुंचा, 1.5 करोड़ तक, 2 करोड़ तक, 3 करोड़ तक। 3 करोड़ में क्या करेगा जी, इतनी दुकानें ले लूंगा, बहरिया टाउन में घर ले लूंगा, वगैरह वगैरह। होते होते 5 करोड़, जो असल थी ना 5 करोड़ तक आ गया। अच्छा ये बता 5 करोड़ की लॉटरी निकली तो क्या करेगा? उसने कहा आधी तुझे दे दूंगा। ये सुनना था माहिर नफ्सियात का इंतकाल हो गया, माहिर नफ्सियात का इंतकाल हो गया। वो बेचारा बर्दाश्त नहीं कर सका ये खुशी। तो ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूं, 99 खरब, 99 अरब, 99 करोड़, 99 लाख, 99,999 इशारिया भी लगा देगा आगे, 99999। लेकिन चूंकि ऐसा होता नहीं है, IMF कभी किसी को ऐसे ब्लैंक चेक इस तरह से नहीं देता नहीं है, इसलिए हम ये सब हंसी मजाक की बातें समझी जाती हैं। लेकिन अल्लाह का मामला ऐसा है कि अल्लाह ने हम सबको ब्लैंक चेक बोलो दे दिया है। ये ब्लैंक चेक पकड़ा दिया हमारे हाथ में, जो लिखना है इसमें लिख दो, मेरे दरबार में पेश कर दो, मैं दूंगा। जो मांगोगे बोलो भाई दूंगा। अब जिसको इस पर यकीन है ना, उसको जितना वो दुआ को फोकस करता है, इतना किसी और इबादत को फोकस नहीं। वो बाकी इबादत करता भी इसलिए कि इबादत करके दुआ मांगूंगा तो ज्यादा कबूल होगी।